ہم لوگ سنی لوگ ہیں بھائی. کچھ لوگ آج بھی اپنے مولوی کے گھمنڈ پہ بازاروں میں یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی کو نہیں مانتے. میں کہتا ہوں تیری اوقات ماننے والوں میں سے ہے بھی نہیں. کیا خیال ہے بھائی آپ کا؟ لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. میں نے کہا تیری اوقات ہی نہیں، تو مان سک. سنو، بات ہوا میں کرنے کا عادی نہیں ہوں صاحب. حدیث سن لو مصطفیٰ جان رحمت. میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا، حضور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا کوئی نیک بندہ رب کے قرب کو حاصل کرتا ہے عبادت کر کے، ریاضت کر کے، ذکر کر کے، فکر کر کے، نمازیں پڑھ کے، روزہ رکھ کے اللہ کے قریب ہوتا ہے. اللہ پاک اس سے محبت کرنے لگتا ہے. پھر اللہ رب العالمین اپنی شایان شان محبت کا اظہار کرتا ہے. اور میرا رب فرماتا ہے جبرائیل. جبرائیل کہتے ہیں جی رب ذلیل. میرا رب کہتا ہے جبرائیل مجھے اس بندے سے محبت ہے. اظہار الفت رب العالمین کرتا ہے فرشتے کے سامنے. مجھے اس سے محبت ہے، وہ میری محبت میں فنا ہوا، وہ میری محبت میں گم ہوا، وہ میری محبت میں سب کچھ قربان کر بیٹھا. مجھے اس سے محبت ہے. مولا تعالیٰ آپ کو محبت ہے، میں کیا کروں؟ حکم ہوتا ہے جبرائیل ہم محبت کرتے ہیں، آپ بھی محبت کرو. ہم کرتے ہیں جبرائیل تو بھی محبت کر. جبرائیل امین کہتے ہیں جی مولا تعالیٰ میں بھی محبت کرنے لگا. آواز آتی ہے جبرائیل اس میرے ولی کی، اس میرے محبوب کی محبت کو چاندی کے تھال میں لے کے زمین پہ اترو. اور جس کا دل پاک ملے اس دل میں میرے محبوب بندے کی محبت کو رکھ دو. جس کا دل پاک ملے. لوگ کہتے ہیں ہم محبت نہیں کر سکتے. میں کہتا ہوں تیرا دل پاک ہی نہیں ہوگا. اس محبت کے لیے دل پاک نہیں ہوگا. اور آج فتنوں کے دور میں گیر گڈڑا والوں اکثر لوگ ان چکروں میں پڑے ہیں کہ فلاں سید صاحب اصلی ہے کہ نہیں، فلاں مولانا اصلی ہے کہ نہیں، فلاں درگاہ اصلی ہے کہ نہیں. ارے اصلی نقلی کے چکر میں اپنی زندگی برباد مت کر. یاد رکھنا میں ایک سمپل سا سادہ سا فلسفہ دینے لگا ہوں، اور اس فلسفے کو اگر اپنے زندگی کے اندر داخل کر لیا نا صاحب تو آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے. میں ان تمام علماء اور سادات کے بیچ میں رکھتا تو طالب علم سی حیثیت ہوں. میرا کوئی کمال نہیں، عشق محمد کے علاوہ کوئی سے میرے داماں میں نہیں، مگر یہ وہ خزانہ ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں. عشق محمد کے علاوہ کوئی سے میرے داماں میں نہیں، مگر یہ وہ خزانہ ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں. اور جو کرے صحابہ کی گستاخیاں بات ایمان کی ہے وہ محفل ایمان میں نہیں. اور تم بشر کہتے ہو، تم بشر کہتے ہو، بجا کہتے ہو، مگر سن لو ان جیسا انسان محفل انسان میں نہیں. ایک صاحب کہنے لگے آپ حضور کو بشر مانتے ہو؟ میں نے کہا ہم بشر بھی مانتے ہیں. وہ کہنے لگے آپ نے حق کہا، بشر بھی ہے وہ. میں نے کہا یہ سن، بشر والی گولی تو ہضم کر جائے گا اور تیری عادت ہے، مگر سن لے ہم ان کو بشر مانتے ہیں تو خیر البشر مانتے ہیں. اور صرف بشر نہیں مانتے، ہم تو انہیں نور العلا نور بھی مانتے ہیں. حضور شیخ الاسلام والمسلمین سید محمد مدنی میاں سرکار کہتے ہیں
बड़े लतीफ है, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। मकाम उनका न अर्श भरी न फर्श जमीन, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। मेरे आका को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सिफत अता की, उस एक सिफत का नाम बशरियत मुस्तफा है, दूसरी सिफत का नाम नूर मुस्तफा है, और मेरे आका की जो हकीकत है वो तो प्यारे आज तक कोई जान पाया ही नहीं। मोहम्मद सिर्र वहदत है, कोई रम्ज उनकी क्या जाने। मोहम्मद सिर्र वहदत है, कोई रम्ज उनकी क्या जाने। अरे शरीयत में तो बंदे हैं, हकीकत में खुदा जाने। शरीयत में तो बंदे हैं, हकीकत में मेरे आका की हकीकत को कोई जान पाया ही नहीं। कहो सुभान अल्लाह। और मुझे ऐसा लग रहा है કે તમે એમ વિચાર કરતા હશો કે આ બાપુની આપણે ગુજરાતીમાં તકરીર સાંભળતા હતા અને આટલી હિન્દી બોલે છે કઈ સમજ નથી પડતી, એવું વિચારતા હોય તો ન વિચારતા, હું ગુજરાતીમાં કરી લઈશ, પણ તમારું સુભાન અલ્લાહ ન કરશે ને એના પછી સુભાન અલ્લાહ નો મતલબ છે અલ્લાહ પાક છે। હાલાકે ગીર ગઢડા વાળા કહે કે અલ્લાહ પાક છે તો જ પાક નથી, તો પહેલેથી પાક છે। પણ જ્યારે કોઈ બંદા મોમિન એમ કહે ને સુબહાન અલ્લાહ, તો અલ્લાહ પાક ઈ બંદાઓની તડપને આવાજને જ્યારે સાંભળે ને એની કુદરતથી, તો ફરિશ્તાઓમાં ફખ્રથી એમ કહે કે એ ફરિશ્તાઓ આ ધરતી ઉપર બેઠા મારા બંદા આ શું અવાજ લગાવે છે। ફરિશ્તાઓ કહે કે મોલા ઈ અત્યારે રાતના બેઠા બધા એમ કહે છે સુબહાન અલ્લાહ, સુબહાન અલ્લાહ, સુબહાન અલ્લાહ, સુબહાન અલ્લાહ। મોલા તાલા ઈ ધરતી ઉપર બેઠા બેઠા એમ કહે છે અલ્લાહ પાક છે, અલ્લાહ પાક છે, અલ્લાહ પાક છે। તો રબ્બુલ આલમીન ફરિશ્તાઓને કહે કે એ ફરિશ્તાઓ શું એમણે મને જોયું છે? ફરિશ્તા કહે ના મોલા, ઈ બંદાવે તને જોયો નથી, તારી શાન તો બહુ બુલંદ છે। એ ફરિશ્તાઓ તો એમને કઈ રીતે ખબર પડી કે હું પાક છું? એ મોલા, જે ધરતી ઉપર તે તારા પેગંબરોને, તારા રસૂલોને અને તારા નેક બંદાઓને મોકલા ને, ઈ નેક બંદાવે એમને શીખાડ્યું કે સુબહાન અલ્લાહ। ઈ નેક બંદાએ શીખડાવ્યું શું? કે સુબહાન અલ્લાહ, અલ્લાહ પાક છે। અલ્લાહુ અકબર। તો મારો રબ ફરિશ્તાઓની વચમાં કહે છે એ ફરિશ્તાઓ એમના કહેવાથી હું પાક નથી થયો, હું તો પહેલા બી પાક હતો, આગળ બી પાક રહેવાનો છું, પણ એટલો વાદો કરું છું કે જે મને સુબહાન અલ્લાહ કહીને મારી પાકી બયાન કરે છે ને, આજે આપણે ઈ બધાને પાક કરી દેવાના છે। એટલે સુબહાન અલ્લાહ કહેવાનું તમારે। સુબહાન અલ્લાહ તો ગુજરાતીમાં થશે, બાકી કદાચ અરબીમાં થઈ જાય તકરીર। એટલે સુબહાન અલ્લાહ કહેવાનું। શું કહેવાનું? સુબહાન અલ્લાહ। એક એક બોરી નેકીની ભરીને લઈ જાઓ। સાહેબ આજે જિંદગીની અંદર આપણે જોઈએ ને તો હર કોઈ ઈ ચક્કરમાં પડી ગયો, ઓલા મૌલાના સાચા છે કે ખોટા, ઓલા બાપુ સાચા છે કે ખોટા, ઓલી દરગાહ સાચી છે કે ખોટી। ઈ સાચા ખોટાનું સાહેબ આપણા અંદર જે આ કોન્સેપ્ટ આવ્યું ને, એને માણસોની જિંદગીને બરબાદ કરી દીધી છે। યાદ રાખજો, રબ્બુલ આલમીન આપણને જે તાલીમ આપે છે ને સાહેબ, અને કુરાન મજીદે જે આપણને નજરિયો આપ્યો ને, એનાથી તો આપણે કોસો દૂર વયા ગયા। કોઈ દિવસ પણ ઈ ચક્કરમાં ન રહેતા કે સામે વાળો સાચો છે કે ખોટો, નહીં, ઈ કામ તમારું નથી। તમારું કામ સારા અખલાકથી એના સામે પેશ આવવું છે। મુસલમાનો કહેવાનું કારણ ખાલી એટલું છે કે ઈ ચક્કરમાં ના પડો આ બાપુ અસલી છે, ઓલા બાપુ નકલી છે, નહીં। આપણા સુફિયા, આપણા ઓલિયા અલ્લાહ,
આપણને જે તાલીમ આપીને ગયા સાહેબ, એ તાલીમ શું છે? અરે તું એમના અસલી નકલીના ચક્કરમાં ક્યાં પડ્યો? તું ખુદને અસલી બનાવી લે. તું ખુદને અસલી બનાવ, તને જેટલા મળશે ને બધા અસલી જ મળશે. તું ખુદને નકલી બનાવીને ફરતો રહે ને, પછી એમ કે મને કોઈ અસલી બાપુ મળ્યા જ નહીં, તો કયામતની સવાર સુધી નહીં મળે. પહેલે ખુદ અસલી બનો, પછી જો તમને અસલી તરત મળવા માંડશે. એમ નથી કહેતો કે બીજા બધા નકલી છે. કેમ કે આપણને મુરીદ બનાવવા તૈયાર નથી, પણ સામે પીર છે કે નહીં એના માટે આપણે થર્મોમીટર લઈને ફરતા રહીએ કે આ બાપુ અસલી છે કે નકલી. સાંભળો, અલ્લાહના નબી હોય, અલ્લાહના રસૂલના સહાબી હોય, અહેલે બેત હોય કે ઓલિયા અલ્લાહ હોય, કે એક સાધારણ મામૂલી સુન્ની મુસલમાન હોય, તમે એની સાથે સારા અખલાક, સારા વર્તન સાથે અને એને માન આપો ને સાહેબ, પછી ઈ અસલી હોય કે નકલી, પણ તમારું માન અને તમારી ઇજ્જત અસલી હોય ને, તો અલ્લાહ પાક તમને કોઈ દિવસ નુકસાન જવા જ નહીં દે. મેન કારણ ઈ છે કે આપણું માન, આપણી ઇજ્જત, આપણો અખલાક સાચો તો આપણે ઈ કઈ નથી જોતા, અને ઈ માપવા નકળી પડ્યા કે આ અસલી છે કે નહીં. આ ઇસ્લામ છે સાહેબ. અહીંયા રૂહ પોશ અને સાદા લિબાસની અંદર ઓલિયા અલ્લાહ ફરતા હોય, આપણને નો સમજ આવી શકે. અને સાહેબ આજે તો જે આપણા સમાજનો માહોલ છે ને સાહેબ, એવો છે ને કે હું થી ચાલુ થઈને હું પર જ ખતમ થાય છે. હું સિવાય કઈ નથી, સમથિંગ સિવાય કઈ નથી, અનાનિયત સિવાય આજ આપણા સમાજમાં કઈ નથી. આપણે અનાનિયતના દાયરામાંથી બહાર નીકળીએ. જોઈએ કે આજે પણ એવા વ્યક્તિઓ, એવા દરવેશ, એવા અલ્લાહ વાળા આપણા વચમાં બી છે ને, જેને જો આપણે સમજી જાય ને સાહેબ, જેની દુઆ આપણે લઈ લઈએ ને, તો આપણી જિંદગી કામયાબ થઈ જાય. પણ આપણે સાહેબ એવા વ્યક્તિઓના વચમાં જ બેસીને એમ કહીએ કે બાપુ અસલી છે કે નકલી, એટલે કોઈ દિવસ કોઈ લાભ થાય જ. સાંભળો, વક્ત ટાઈમ એવો છે ને સાહેબ, અનાનિયત થી શરૂ થાય છે. જે વ્યક્તિ થી મળો ને ઈ એમ કે બાપુ હું તો હું છું, મારી વાત નો થાય, મારી જાત આવડી મોટી છે, મારું નામ આવડું મોટું છે, મારું આબ આવડું મોટું છે, મારું તે આવડું મોટું છે, અને એના અંદર મારું એટલું છે ને સાહેબ. તમે આવો ઓલિયા અલ્લાહની તરફ, એમાં તમને મારું નહીં દેખાય, બધું તારું જ દેખાશે. એમાં ઈ લોકોની અંદર મારું ઈ શબ્દ જ નહોતો. અને ઈ જ્યારે પણ સાહેબ વાત કરે ને, તો ઈ એમ જ કે અલ્લાહ કરમ છે તારો, અતા છે તારી, તંદુરસ્તી છે તારી, રોજી છે તારી, ઈ બધું તારા ઉપર જીવતા હતા. અત્યારે મારા ઉપર આપણે જીવીએ છીએ. ફેર છે, કોકની વિચારજો, શબ્દ નથી, આ ઘણો ફેર છે. અમે અમારામાં જીવીએ છીએ ને ઈ રબ્બુલ આલમીનની ઝાત, રસૂલ પાકની ઝાત અને પોતાના પીરો મુર્શિદના વખાણથી અને એમની તારીફોથી જીવતા હતા. અને આજ તો સાહેબ તબિયત એવી છે ને કે થોડાક આગળ વખાણા મેં તકરીર કરવા જાય ને ઓછા થઈ જાય ને તો કમિટી વાળા રિહાઈ જાય. એમ કે બાપુએ અમારું નામે ન લીધું. ભાઈ એકતા કમિટી તમારું નામ લીધું, અલ્લાહ પાક તમને તંદુરસ્તી આપે. પણ કહેવાનો મતલબ એ છે કે વખાણ સિવાય ક્યાંય આજ દોરમાં જોવા નથી મળતું. પણ તમે ઓલિયા અલ્લાહના તરફ આવો ને સાહેબ, તમે તસવ્વુફ તરફ આવો, તમે વલી અલ્લાહની જિંદગી તરફ આવો ને, તો એમાં મારું નામનો કોઈ શબ્દ જ નહોતો. એ લોકો કેવા દરવેશ, કેવા મુખલિસ અને કેવી લિલ્લાહિયત એમના સીનામાં હતી. સૈયદના જુનેદ બગદાદી વિલાયતમાં એવો નામ છે ને કે જેનું કોઈ ઇનકાર ન કરી શકે. અને મારા પીર સૈયદના શેખ અબ્દુલ કાદિર જીલાનીની પેદાઈશના તકરીબન 100-150 વર્ષ પહેલા જુનેદ બગદાદીએ બગદાદની જામા મસ્જિદમાં એલાન કર્યું હતું
કે મારા ઇંતકાલ કર્યા પછી ગિલાનનો એક સૈયદ, જીલાનનો એક સૈયદ ઈ બગદાદમાં એલાન કરશે, કદમી હાદિહી અલા રકબતી કુલ્લી વલી અલ્લાહ. જ્યારે ઈ એલાન કરે કે મારો આ કદમ ઓલિયા અલ્લાહની ગરદન ઉપર છે, બગદાદ વાળાઓ એના એલાન ઉપર તાજુબ ન કરતા, કેમ કે ઈ અલ્લાહના નજદીક એટલો મહેબૂબ છે કે ઈ જેની ઉપર કદમ મૂકી દેશે અલ્લાહ એને દોસ્ત બનાવી દેશે. તકબીર, નારે રિસાલત, યા ગોસ, યા ગોસ, નારે હૈદરી. સાહેબ, આજે આપણે ગોસપાકની અઝમતનું બી બયાન આવે ને તો ઘણા માણસો એમ કહે છે કે આ કિતાબનો વાક્ય સાચો છે કે ખોટો. મેં કીધું તું સાચો થઈ જા, તને બધું સાચું મળશે, તું સાચો તો થા, તું આવ તો ખરી. અને ઘણા માણસોને એમ વહેમ હોય કે હું તો પૈસા વાળો છું, ગોસપાક માઝલ્લા કો ગરીબનું નામ છે. ઘણા માણસોને એમ વહેમ હોય કે હું તો મૌલાના છું, અને માઝલ્લા ગોસપાકને તો જેવા તેવા માણસો માને. નઉઝુબિલ્લાહ. સાંભળો, હુઝુર ગૌસપાક સરકાર કોઈ મસ્જિદના ઇમામનું નામ નથી. ગૌસપાક તો ઈ છે કે વક્તના ઇમામ મુજદ્દિદ મિલ્લત એમ કે છે کہ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا. امام احمد رضا حضور ગોસપાકની બારગાહમાં એમ જોલી ફેલાવીને કહે છે, અલ્લાહુ અકબર કે મેરી કિસ્મત की कसम खाए सगाने बगदाद, मैं हिंद में हूँ तो भी देता रहूं पहरा तेरा, बाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंची ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सरबला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार. नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी. હુઝુર ગૌસપાકનો એવડો મોટો મકામ નો સાંભળ્યું હોય તો તમારો કસૂર છે, દેખાડીશ હું. મારા પીર સૈયદના શેખ અબ્દુલ કાદિર જીલાની રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુના ખાનકાની અંદર સાહેબ જે કપડાનું દસ્તરખાન પાથરવામાં આવતું હતું ને, ઈ ક્વોલિટીનો કપડો છે ને બાદશાહને પહેરવાનું પણ નસીબ નહોતું થતું. તમને નથી ખબર? હુઝુર ગૌસપાક જે કપડા પહેરતા હતા યાં તો બાદશાહને પહોંચવું મુશ્કેલ છે. અને મારા પીરે એક વખત નાખ્યો, અબા મજબૂરી ઈ છે કે હું કાદરી છું, હર 10 મિનિટમાં વાત બગદાદ પહોંચી જશે. ઈ મારી મજબૂરી છે ને તમે માનો ને અને સમજો ને તો બહુ જરૂરી છે. મારા પીર સરકાર શેખ અબ્દુલ કાદિર જીલાનીએ અબા નાખ્યો, જુબ્બો પહેર્યો અને પહેરીને હુઝુર ગૌસપાક રસ્તામાં જતા હતા ને એક ચોરે વિચાર્યું કે ગૌસપાકનો જુબ્બો જો આ મળી જાય ને તો એકાદ મહિના સુધી તો વાંધો આવે છે, આટલો કિંમતી કપડો. એટલે એમ વિચાર્યું કે અહીંયા તો મુરીદો છે, ખોટું ટીંગાટોલી કરી લેશે. બાપુ ક્યાંક જંગલમાં જાય ને ત્યારે આ જબ્બો ખેંચીને વાહેથી ભાગી જાવ. એટલે મોકો મળ્યો છે ને વાહેથી અબાને જ્યારે પકડો ને તો હર વ્યક્તિને કોઈ પાછળથી પકડે તો પાછળ વળીને જોવે ને, પણ ગૌસપાકે પાછળ નો જોયું, સીધું ઉપર જોયું. અને કહેવા માંડ્યા કે એ રબ્બુલ આલમીન, હું માનું છું કે એ ચોર છે, પણ ઈ તો જો કે દામન અબ્દુલ કાદિર જીલાની નો પકડી લીધો છે. ઓલમા કહે છે કે હાથ વધાવવા પહેલે ચોર હતો, દામન પકડી લીધો, અલ્લાહ પાકે એને વિલાયત નો ધણી કરી. ઈ ગૌસે આઝમ જેના સામે અગર બાદશાહ રિશ્વત દેવા આવે ને તો મારા પીરની રિશ્વતને પકડીને આમ હાથથી થેલીને દબાવે ને તો ઈ થેલીમાંથી ખૂન અને પીપની ધાર નીકળે. અને મારા પીર કહે કે આ કેનું ખૂન બાળીને
તું પૈસા લઈને મારી બારગાહમાં નજરાનો દેવા આવ્યો છો, વયો જા, બાકી અયા અબ્દુલ કાદિર જીલાનીની ખાનકાથી લઈને તારા મહેલ સુધી ખૂનની ધાર થશે, અને જે રાજ તે છુપાવી દીધા છે અબ્દુલ કાદિર એને ખોલીને મૂકી દેશે. બાદશાહ વખત આમ ફફડે. હું ઈ લોકોને કહું છું કે તમે હોશપાક પડ્યા જ ક્યાં છે, વાંચ્યા જ ક્યાં છે? અને મારી કોમને કહું છું કે તે નિયાઝ ખાવા સિવાય ગોશપાક થી કોઈ રિશ્તો રાખ્યો હોત ને તો આજ માણસ હુઝુર ગોશપાક ના ખિલાફ જબાન ખોલતા પહેલા 1000 વખત વિચાર કરત. પણ તે ખાલી નિયાઝ ખાધી, તે ખાલી પેટ ઉપર હાથ ફેરવીને એમ કીધું કે આજ ગોશ્ત બહુ ઓછું હતું, ખુદારાનાથી બહાર ન કરો. મારા પીર સૈયદના શેખ અબ્દુલ કાદિર જીલાની ઈ બાદશાહનું નામ છે ને સાહેબ. મારો ટોપિક તો ગૌસે આઝમ નથી, પણ બે વાતો અગર બગદાદની આવી જાય તો સાંભળી લ્યો. સરકાર ગૌસે આઝમ પીરાને પીરને આપણે જોઈએ ને ઈ જમાનામાં પીરો જેવો ગોશપાક સિવાય કોઈ જોવા નથી મળતો. ગોશપાકને જોવો ને ઈ જમાનામાં ગોશપાક સિવાય ઈ લેવલનો કોઈ આલિમ નથી મળતો. મુફ્તીઓમાં કોઈ એવો મુફ્તી નથી મળતો, મુહદ્દિસમાં કોઈ એવો મુહદ્દિસ નથી મળતો, મુફસ્સિરમાં કોઈ એવો મુફસ્સિર નથી મળતો. અરે ખાનદાનમાં ગોશપાક જેવો કોઈનો ખાનદાન નથી. મારો વિષય નથી, પણ હું બે વાતો બગદાદ શરીફની કરી દઉં. સરકાર ગોશપાક પીરાને પીર સૈયદના શેખ અબ્દુલ કાદિર જીલાની એ હુસૈની સૈયદ નથી, હસની સૈયદ છે. હસની સૈયદ છે. અને તમને ખબર છે કે રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમે ફરમાયું, હુઝુરે ફરમાયું કે મારી તબિયત અને મારો દીન ઈ હઝરત ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામની તબિયત અને દીન જેવો છે. દીન તો દીને ઇબ્રાહીમી છે આપણું, પણ તબિયત હુઝુરે કીધું કે મારી તબિયત પણ ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામની તબિયત જેવી છે. તમને ખબર છે ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામના 2 દીકરા જેમનાથી ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામનો વંશ ચાલ્યો, એક હઝરત ઇસ્માઈલ અલૈહિસ્સલામ, એક હઝરત ઇસ્હાક અલૈહિસ્સલામ. તમને ખબર છે મારા આકા અલૈહિસ્સલામના પણ 2 દીકરા જેનાથી હુઝુરનો ખાનદાન ચાલ્યો. એકનું નામ હસન, બીજાનું નામ મૌલા હુસૈન, એકનું નામ इमाम हसन. हसन को बादशाह हर खास आम कहते हैं, हसन को बादशाह हर खास आम कहते हैं, अली का नायब कायम मकाम कहते हैं. दलील एक ही काफी है उनकी अजमत पर कि हुसैन खुद उन्हें अपना इमाम कहते हैं. नाराए तकबीर. अब जज्बे से बोले नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी. 2 દીકરા જેનાથી ખાનદાને નબુવત ચાલી. નો ખબર હોય તો જાણી લ્યો કે મૌલા અલી નો હર દીકરો સૈયદ નથી, પણ ફાતિમા ઝહરાના બધાય દીકરા સૈયદ છે. સૈયદ છે ને ઈ મૌલા અલીના કારણે નથી, માં ફાતિમાના કારણે. એનો મતલબ એ નથી કે અમે અલીને નથી માનતા હો, મૌલા અલીની શાન પણ બલંદ છે. વાત ઈ છે કે મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે આજથી 1400 વર્ષ પહેલા જ્યારે દીકરીઓને જીવતે જીવતી દૂધમાં ડુબાવીને મારી દેવામાં આવતું હતું, ત્યારે મારા નબીએ દીકરીને બલંદ કરીને ફરમાવ્યું કે દુનિયાનો હર ખાનદાન દીકરાથી ચાલે છે, પણ મોહમ્મદ અરબીનો ખાનદાન દીકરીથી ચાલે. नबी के घर की है इस्मत, नबी से सुनते हैं. अली के घर की है अजमत, अली से सुनते हैं. वो जिसने मुअज़्ज़ज़ कर दिया घराने को, हुसैन पाल के जिस्माने दिया जमाने को. नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने शहीद करबला. मां फातिमा ज़हरा
કેવડો મોટો મકામ અલ્લાહ રે શરફ હે બિનતે રિસાલત इंदील हरम शमे सबिस्तान इमामत रहमत है जो मोहम्मद फातिमा पारा रहमत वो कुल्ले नबूवत है ये जुज़्व नबूवत आसान न समझो मारिफत खत्म रसूल को जो समझा न हो जुज़ को वो क्या समझेगा कुल को न फिर आज मुझे अपने दर से तू खाली कि तेरे बाबा हैं शाहों के शाह या ज़हरा तू बादशाह है दो आलम की एक शहजादी मैं एक गरीब तेरी गर्द राह या ज़हरा ई सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु तआला अन्हा बेदिकरा એકનું નામ હસન બીજાનું નામ મૌલા હુસૈન અને સાંભળો અમે હુસૈન ના માનવા વાળા સુબહાનઅલ્લાહ ઘણા માણસોને આજ ઇમામ હુસૈન સમજ પણ નથી આવતા અને એ એમ કહે છે કે અમે તો 40 દિવસની જમાતમાં ગયા અને ઇસ્લામ ફેલાવ્યું મેં કીધું અકલના અંધા ઇસ્લામ ગેબન શાહ પીરે ફેલાવ્યું સુબહાનઅલ્લાહ ઇસ્લામ કામુન શાહ પીરે ફેલાવ્યું ઇસ્લામ દાવલ શાહ પીરે ફેલાવ્યું इस्लाम शाह वजीउद्दीन अलवी गुजराती फैलाए इस्लाम शाह आलम सरकार फैलाए इस्लाम मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी इस्लाम अलाउद्दीन अली अहमद का साबिर कलियरी फैलाए इस्लाम बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फैलाए इस्लाम तो औलिया अल्लाह फैलावी ने गया अरे ई औलिया अल्लाह हता જેમના ચહેરાને કિરદારને અખલાકને જોઈને માણસો કલમા પડતા હતા અને તને કલમા પડતા જોતા માણસો ભાગવા માંડે છે કેમ કેમ કે અલ્લાહ વાળાઓ બેઈમાનને ઈમાન દેતા હતા ને તું ઈમાન વાળાઓનું ઈમાન છીનવા આવ્યો છે તારો ઇસ્લામથી કોઈ દૂર દૂર તક રિશ્તો નથી યાદ રાખજો हमें इमाम हुसैन અને इमाम हुसैन ની જાત પણ ના સમજ આવે તો પછી વાત ખતમ થઈ ગઈ હે 40 દિવસની જમાતમાં ફરવા વાળા તને ઇમામ હુસૈન ના સમજ પડે હે રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ નો શહેજાદો નો સમજમાં આવે મારા આકા અલૈહિ સલાતુ વસ્સલામ જેને પોતાના કંધા ઉપર બેસાડ્યા સુબહાનઅલ્લાહ ઈ શહેજાદો નો સમજમાં આવે જેની જૂતીને અબુ હુરેરા પોતાના અમામાથી સાફ કરે ई समझ में नो आवे जेने सैयदना सिद्दीक अकबर खुतबाना दौरान मिंबर ऊपर लईने उभा થઈ જાય સુબહાનઅલ્લાહ તને ઈ સમજ માં નો આવે જેના સામે મોટા મોટા સર ઝુકાવી દે સુબહાનઅલ્લાહ તું મુસલમાન હોવાનો દાવો કરસ પણ અમે જોયું છે સાહેબ કે મુસલમાન તો મુસલમાન ઇમામ હુસૈન ની જાત તો બીજાઓથી પણ નથી છુપેલી એક હિન્દુ ભાઈએ લખ્યું કે ગમે જહાં કા મદાવા कोई नहीं करता ये काम आपके अलावा कोई नहीं करता खुदा होने के दावे बहुत करते हैं पर हुसैन होने का दावा कोई नहीं करता કેમ કે હુસૈન હોવા માટે કોઈ હુસૈન હોવાનું એલાન કરી દે ને સાહેબ આસાન નથી અલી અકબર કુરબાન કરાવવો પડે અલી અસગર કુરબાન કરાવવો પડે અબ્બાસ જેવો ભાઈ કુરબાન કરાવવો પડે આટલા દિવસની ભૂખ અને પ્યાસ પછી પણ પોતાની જબાન ઉપર નાશુકરી ના આવે પોતાની જુબાન ઉપર તો રબનો શુક્ર જ હોય આટલા દિવસ સફરની અને હજારની તકલીફોના બાવજૂદ પણ એક નમાઝ કઝા ના થાય એવો અમલ ખાલી રસૂલુલ્લાહના દીકરાનો જ હોઈ શકે બીજો ડુપ્લિકેટ માણસ ઈ પોતે ના આવું કરી શકે ના ખુદને હુસૈન કહી શકે સુબહાનઅલ્લાહ સુબહાનઅલ્લાહ ઇમામ હુસૈન મોટી શાન છે પણ સાહેબ મારા આકાનો જે ખાનદાન ચાલ્યું ને બે શહેજાદા ઇમામ હુસૈન અને ઇમામ હસન મુજતબા પણ સાહેબ તમને ખબર છે કે ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામના બે દીકરામાં જે નાનો દીકરો છે ને એમાંથી નબુવત જારી થઈ ગઈ સુબહાનઅલ્લાહ મોટા દીકરાનો સિલસિલો ખામોશ એવી જ રીતના રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના બીજા દીકરા ઇમામ હુસૈનની ઔલાદમાંથી વિલાયત જારી થઈ સુબહાનઅલ્લાહ પહેલા દીકરામાં એવું નથી કે ભલી નો થયા પણ એટલા મશહૂર નો થયો ઇમામ હુસૈનના સગા દીકરા ઇમામ ઝૈનુલ આબેદીન છે સુબહાનઅલ્લાહ ઇમામ ઝૈનુલ આબેદીનના દીકરા ઇમામ મોહમ્મદ બાકર છે
ઇમામ મોહમ્મદ બાકરના દીકરા ઇમામ જાફર છે, ઇમામ જાફરના દીકરા ઇમામ મૂસા કાઝિમ છે, ઇમામ મૂસા કાઝિમના દીકરા ઇમામે અલી રઝા છે, ઇમામે અલી રઝાના દીકરા ઇમામે નકી, ઇમામે તકી, ઇમામે હસન અસ્કરી છે. વિલાયત તો ઇમામ હસનના ખાનદાનમાં, પણ ખામોશ. વલી થયા પણ એટલા મશહૂર નહીં. પણ સાહેબ એવી જ રીતના હઝરત ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામના નાના દીકરાની ઓલાદમાંથી નબુવત જારી થઈ અને હઝરતે યાકૂબ, હઝરતે યુસુફ, હઝરતે સુલેમાન, હઝરતે દાઉદ, હઝરતે યાહ્યા, હઝરતે ઝકરિયા, આ કમોબેશ 3000 પેગંબર નાના દીકરાના વંશજમાંથી થયા. અને મોટા દીકરાના સિલસિલામાં ખામોશી. પણ સાહેબ એક આવા વાળો આવ્યો ને, હઝરત ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામની ઓલાદમાં એક આવા વાળો એવો આવ્યો ને કે એમના સામે બધાએ માથા ઝુકાવી અને એની અઝમતને કબૂલ કરી લીધી. કોણ આવા વાળો આવ્યો? હઝરત ઇસ્માઈલ અલૈહિસ્સલામની ઓલાદમાં જે આવા વાળા આવ્યા એનું નામ મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ છે. અને ઇમામ હસનની ઓલાદમાં એક આવા વાળા આવ્યા એનું નામ પીરાને પીર સૈયદના શેખ અબ્દુલ કાદિર જીલાની. न पहुंचे तुझे औलिया गौसे आज़म, तेरी शान सबसे जुदा गौसे आज़म, रसूलों के अंदाज नबियों के तेवर, वदीयत हुए तुझको या गौसे आज़म, नहीं है कोई और सारे जहां में मेरे पीर तेरे सिवा गौसे आज़म. गौसे आज़म पीराने पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी. સાહેબ ઓલિયામાં એમના જેવો નહીં, ઉલમામાં એમના જેવો નહીં, મુહદ્દિસીનમાં એમના જેવો નહીં, મુફસ્સિરીનમાં એમના જેવો નહીં. અબ્દુલ કાદિર જીલાની તો લાજવાબ છે. સુબહાનઅલ્લાહ. અને સાહેબ બશારત પણ આપી, ખબર પણ આપી કે જો તમે મારા ચાહવા વાળા છો, મારા મુહિબ છો, મારા આશિક છો, મારાથી મોહબ્બત રાખવા વાળા છો અને મોહબ્બત પણ જો તમારી મોહબ્બત સાચી છે તો જાઓ. અબ્દુલ કાદિર જીલાની તમને એ ખુશખબરી આપે છે કે મરવા પહેલા તમને જરૂર તોબાનો મોકો દઈ દેવામાં આવશે. મારા આકાએ ફરમાવ્યું કે તોબા કરવા વાળો એવો જેવી રીતના એને કોઈ ગુનાહ કર્યું જ નથી, એને તોબાનો મોકો મળશે. સાંભળો, હુઝુર ગૌસ પાક પીરાને પીર સૈયદના શેખ અબ્દુલ કાદિર જીલાની એવા વ્યક્તિ જેની ઇજ્જત અને અઝમત પર અબ્દુલ હક મુહદ્દિસ દહલવી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ લખે છે કે બગદાદની જામા મસ્જિદની અંદર બાદશાહે વક્ત એન્ટર થયો ને, દાખલ થયો ને, એટલે બાદશાહ અને એના માણસો સિવાય કોઈને ખબર ન પડી કે બાદશાહ આવ્યો છે. પણ પહેલી સફની અંદર પીરાને પીર સૈયદના શેખ અબ્દુલ કાદિર જીલાની બેઠા હતા અને ગોસપાકને એક છીક આવીને સાહેબ આખી મસ્જિદ ઊભી થઈ ગઈ અને ગોસપાકની ઈર્દ ગિર્દ આપની ખિદમત માટે સાહેબ માણસો ચીખો પુકાર કરવા માંડ્યા કે હાય રે આવું તો શું થયું. અલ્લાહુ અકબર. જ્યારે આવી મોહબ્બત બાદશાહે જોઈને તો પીરાને પીર મુસ્કુરાયા અને મારા પીરે કીધું કે વાત ઈ છે કે અમે અમારા હાથની અંદર માણસોના દિલોને રાખીએ છીએ, જેને ચાહીએ એના દિલને નજદીક કરી દઈએ તો ઈ અમારો પ્રેમી થઈ જાય અને અમે ચાહીએ કે આ મોહબ્બતના લાયક નથી તો એના દિલને અમારા હાથેથી દૂર કરી દઈએ છીએ. ત્યારે મારા પીરે એક જુમલો કીધો તો કે અમારી ઇજાઝત વગર કોઈ અમારું નામ પણ ના લઈ શકે, અમારી ઇજાઝત વગર કોઈ અમારું નામ. ઈ ગૌસે આઝમ પીરાને પીર સૈયદના શેખ અબ્દુલ કાદિર જીલાની રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુની આવાની બશારત જે જુનેદ બગદાદીએ આપી. સુબહાનઅલ્લાહ, સુબહાનઅલ્લાહ. હવે તમને ખબર પડશે કે જુનેદ બગદાદી કોણ છે. ઈ જુનેદ બગદાદી જેનો વિલાયતમાં સાહેબ એક નિરાલો મકામ છે, એક ઓહદો છે, એક રૂતબો છે, એક મર્તબો છે. ઈ જુનેદ બગદાદી રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુને પૂછવામાં આવ્યું કે યા શેખ, તમને આવડો મોટો મકામ અને આવડો મોટો મર્તબો મળી ગયો, એનું શું કારણ? જુનેદ બગદાદીએ કીધું કે કિસ્સાએ મુખ્તસરી છે, મુખ્તસર વાક્ય ઈ છે કે મેં મારી જાતને મૂકી અને એની જાતને પકડી લીધી છે. કોઈ દિવસ
મારી જબાન ઉપર હું નથી આવ્યું, હંમેશા મારી જુબાન ઉપર તું જ આવ્યું છે. આપણા અંદર હું છે અને હું થી આપણે કોઈ દિવસ નકળી ન શકીએ. એ હું ને મારવું પડે. એ જુનેદ બગદાદી રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ કહે છે કે એક પીર ને એના મુરીદ દાવત દીધી કે બાપુ મારા ઘરે આવશો. અને ઈ જુનેદ બગદાદી નો એક અમલ ઈ પણ વાત સાંભળતા ચાલો. જુનેદ બગદાદી રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ નફલ રોજો રાખીને સફરમાં હતા અને એક મુરીદે રસ્તામાં જુનેદ બગદાદીને રોકીને કીધું કે હુઝુર, મેં શરબતની દુકાન કરી છે, મારું શરબત પીતા જાવ ને. જુનેદ બગદાદીએ નફલ રોજો રાખ્યો તો એને ના નો કહી શક્યા અને પોતે ઈ મુરીદની દુકાને ગયા અને શરબતનો જામ હાથમાં લીધો અને એનું દિલ ખુશ કરીને પી લીધું. જ્યારે પીને બહાર નીકળ્યા, આંખમાં આંસુ હતા. આપના ખાદીમે કીધું કે હુઝુર, તમારો તો રોજો હતો ને? જુનેદ બગદાદીએ કીધું કે રોજાની તો હું કાલ કઝા કરી લઈશ. જો આનું દિલ તૂટી જાત તો કાલ એનું સમાધાન ન થઈ શકે. ઈ જુનેદ બગદાદી ને ઓલિયા અલ્લાહ દિલોને હાચવવા વાળા. મુરીદે આવીને કીધું કે હુઝુર, મારા ઘરે દાવતમાં આવો ને. પીરો મુર્શિદ કીધું હા બેટા, વાંધો નહીં, આવી જઈશ. આ સાંભળજો પણ કરતા નહીં હો. કરશો ને તો તમને નુકસાન છે, પણ ઓલિયા અલ્લાહની અઝમત માટે એમની આઝીઝી ઇંતસારી પણ સમજવી પડે. વલી અલ્લાહે કીધું કે હા બેટા હું આવી જઈશ. સાહેબ સાંજ પડી, ઈ લેવા નો આવ્યો એટલે બાપુ એના ઘરે પહોંચી ગયા અને કીધું કે બેટા તે દાવત દીધી હતી, મેં કબૂલ કરી હતી, હવે મારે આવવું પડે ને હું આવી ગયો છું. ઈ મુરીદ કહેવા માંડ્યો કે ઓહો હઝરત, હું તો ભૂલી જ ગયો તો તમને દાવત દઈ, માફ કરજો, મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ. ઘરમાં તમારા માટે ખાવાનું નથી બન્યું, કેમ કે મારા મગજમાંથી જ નીકળી ગયું. અલ્લાહના વલી હોય સાહેબ, એમના મોઢા ઉપર ગાળો ન હોય, એમના મોઢા ઉપર મુસ્કુરાહટ હોય, એમના કિરદારમાં સબ્ર હોય. અલ્લાહના વલીને એમ કીધું ને કે બાબા હું તો ભૂલી ગયો તો. અલ્લાહના વલીએ કીધું કોઈ વાત નહીં દીકરા, ભૂલી જવાય, ભૂલ થઈ જાય, કોઈ વાત નહીં, હું પાછો વયો જાઉં છું. સાહેબ આપણે તો નથી એ દરજ્જાના, પણ આપણે એના ગુલામ હોવાનો દાવો કરીએ ને આપણે આપણા બહેનના ઘરે એવી રીતના ઝઘડો કરીને આવી જાય કે મને ખાવાની દાવત દીધી પણ મને બહાર બોલાવવાનું આવી. એ તને નો શોભે. હે, તારા જે મુક્તદા છે, તારા જે આકા છે, એનું અમલી છે, અને તું બહેનથી નારાજ થા ને પછી એમ કે બાપુ હવે કો કેવો તાવીઝ કરી દ્યો ને કે સીધા મારા ખિસ્સામાં પૈસા જ આવવા માંડે. કોઈ તાવીઝ કામ ન કરી શકે ભાઈ. મા બાપની બદુઆ લઈને, મા બાપને દિલ દુખાવીને, ભાઈઓ બહેનોને હેરાન કરીને એમની જમીન અને દોલત ખાઈ જાય ને, તું એમ વિચાર કર કે હું ઉર્સની તકરીબની અંદર બે બેગ બનાવી દઈશ ને ગેબન શાહ બાપુની નજરે કરામતમાં આવી જઈશ, કોઈ દી નહોતો. ઈ તારો આખો ગણિત ખોટો છે. જો તારે અલ્લાહના વલીની નજરમાં પોતાનો ઓહદો ને મકામ બનાવવો હોય ને તો સાહેબ એમને પણ માનવું પડે ને એમની વાતને પણ માનવું પડે. ફાયદો ત્યારે થાય જ્યારે જાતને બી માનો ને વાતને બી. જે વાતને માનીને જાતને મૂકે ફેલ, જે જાતને માનીને વાતને મૂકે ઈ પણ ફેલ. કામયાબ ઈ છે જે વાત પણ માને ને જાત પણ માને. મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ ને સગી બહેન કોઈ નહીં, પણ તમને ખબર છે કે મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામે જે દાઈ હલીમાનું દૂધ પીધું ને, એ દાઈ હલીમાનો જે દીકરીએ દૂધ પીધું તું ને, રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે એ દીકરીને બહેન કીધું. અને એને એટલું માન મારા આકાએ આપ્યું ને સાહેબ કે સગો ભાઈ કોઈ દિવસ સગી બહેનને એટલું માન ન આપી શકે. મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમની 6 વર્ષની ઉંમર હતી ને સાહેબ, ત્યારે તો આપની વાલિદાનો ઇંતકાલ થઈ ગયો અને ઈ દુનિયાથી પડદો કરી ગયા. પણ તમને ખબર છે કે મસ્જિદ નબવીની અંદર મારા આકા મિંબર ઉપર બેઠા હોય અને દૂધ પીવડાવવા વાળી દાઈ આવી જાય ને તો મારા આકા મિંબર ઉપરથી ઉતરી અને મુઝમ્મિલની ચાદર પાથરી દે અને કે દુનિયા વાળાઓ, આ મારી માં નથી,
પણ આ ઓરતે મને દૂધ પીવડાવ્યું છે. યાદ રાખજો, અલ્લાહ પણ એની માને છે જે પોતાની માની માને છે. એક વ્યક્તિએ મને આવીને કીધું, યા રસૂલલ્લાહ, શું હું મારા મા બાપનો હક અદા કરી શકું? મારા આકાએ કીધું, તે એમની કઈ સેવા કરી? કીધું, યા રસૂલલ્લાહ, મેં મારા કંધા ઉપર બેસાડીને મારી માને હજ કરાવ્યું, સફા મરવા દોડાવ્યું અને ખાના કાબાના તવાફ કરાવ્યા. મારા આકાએ કીધું કે આખી જિંદગી પણ જો તું કંધા ઉપર બેસાડીને પોતાની માને તવાફ કરાવતો રહે ને, તો પણ તું એનો એક રાતનો અહેસાન પણ અદા ન કરી શકે. માની સાથ એટલી બલંદ છે સાહેબ, તમને ખબર છે? આ સાદાત બેઠા છે, એમના ચહેરાને જોવું ઈબાદત છે, ઓલમાના ચહેરાને જોવું ઈબાદત છે, બેશક ઈબાદત છે. પણ સાહેબ, મા બાપ એ પણ તારા માટે કોઈ મામૂલી હસ્તી નથી. મારા આકા કહે છે કે જે મા બાપના ચહેરાને મોહબ્બતની નજરથી જોવે છે ને, અલ્લાહ પાક એને હજે મગરૂરનો સવાબ અતા ફરમાવે. મહેફિલમાં બેઠા એક શખ્સે કીધું, યા રસૂલલ્લાહ, શું હું બે વખત જોઉં તો બે વખત હજનો સવાબ મળે? મારા આકા કીધું કે તારી નજરમાં હિસાબ છે, અલ્લાહની રહેમત તો બે હિસાબ છે. મુહદ્દિસ કહે છે એનું મતલબ ઈ કે તું 100 વખત જોને તો અલ્લાહ પાક તને 100 હજનો સવાબ અતા ફરમાવે. સાહેબ, માની અઝમત તો માની છે. મારો વિષય નથી પણ બે એક વાત માની કહી દઉં. ક્यों સુભાનअल्लाह. क्या आरज़ू करूं मैं गुफ्तगू के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद, दुनिया का कोई सितम मुझे क्या सताएगा जब माँ ने ही मुझे दूध पिलाया है वुजू के बाद. સાહેબ, આજે મેન વસ્તુ ઈ છે ને કે માની અઝમતો औलाद નથી સમજતી. માનો એવડો મોટો મકામ ये महफिल रसूल पाक ની છે. चांद की तरह तेरे गिर्द वो तारों का हुजूम, यूं तेरा हल्का या साहब में बैठा करना, मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना, हक तो मेरा भी है रहमत का तकाजा करना. મારા આકાની મહેફિલ લાગેલી છે સાહેબ, અને એક સહાબી દોડતા આવ્યા અને હુઝુર પાકના કરીબ આવીને કીધું કે યા રસૂલલ્લાહ, તમે બદ્ર થી આવી ગયા, અલ્લાહનો લાખ લાખ શુક્ર, કરોડો એહસાન છે આકા. આપ ગયા ને એટલે મેં મન્નત માંગી હતી કે મારા આકા સલામત આવી જાય ને તો હું ખાને કાબાની ચોખટ જઈને ચૂમીશ. આકા આપ આવી ગયા, હવે મારે ખાને કાબાની ચોખટ ચૂમવા જવું પડશે. પણ આકા, हाय हाय, मांगने वालों, हमको तो यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए, कौन देता है जरा सामने लाइए, अरे भीख लेनी है मदीने चले जाइए, देने वाला है सच्चा हमारा. आला हजरतनी तमन्ना થઈ કે હું બધાય નબીઓને એમ પૂછું, પણ હવે બધાય નબીઓથી મુલાકાત તો ન થાય ને. તો આલા હઝરત કહે છે કયામતના દિવસ, જ્યારે કયામતનો દિવસ સજેલો હશે ને, ત્યારે હું અંબિયાના ગ્રોહમાં જઈને એમ કહીશ, અંબિયા સે કરું अर्ज यूं मालिको, अंबिया से करूं अर्ज यूं मालिको, क्या तुम्हारा है आका हमारा नबी, हल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों में आला हमारा नबी, सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी. સાહાબી કહે છે કે યાર રસૂલલ્લાહ, મેં મન્નત લીધી હતી કે હું ખાના કાબાની ચોખટ ચૂમીશ, પણ આકા મસલો ઈ થઈ ગયો છે, આપ સલામત આવી ગયા. હું તો ગરીબ માણસ છું, સુબહાનઅલ્લાહ, ગરીબ માણસ છું આકા, મારા પાસે એટલા પૈસા નથી કે હું ખાના કાબાની ચોખટ જઈને ચૂમી શકું. ને આકા મેં મન્નત લીધી છે, મન્નત મારે પૂરી કરવી છે. હુઝુર, હવે આપ સલામત છો, કોઈ રસ્તો અતા કરો. મારા આકાએ કીધું કે મારા સહાબી, ઘર વયો જા, સુબહાનઅલ્લાહ, ઘર વયો જા અને માના કદમને ચૂમી લે, તારી મન્નત પૂરી થઈ જશે. સુબહાનઅલ્લાહ, માના કદમોને ચૂમી લે. रब ने माँ को अज़मतें तमाम दी, उसकी दुआ ने मेरी मुश्किलें टाल दी.
कुरान ने माँ के प्यार की इस तरह मिसाल दी, जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल। करे वयो जाने माना कदमों ने चूमी ले, खाना काबा वाली मन्नत पूरी। अर्ज करी या रसूल अल्लाह, દુનિયામાં જેને યતીમ કહેવાય ને ઈ હું છું. હું તો નાનો હતો ને મારી માં ઇંતકાલ કરી ગયા. આકા હવે તોય મોજૂદ નથી. સુન્નીઓ સાંભળો, મારા આકા મોહમ્મદ અરબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ એ કીધું, માં નથી કોઈ વાત નહીં, તું એની કબર પાસે વયો જા અને પગ તરફ જઈ ને કબરને ચૂમી લે, તારી મન્નત પૂરી થઈ. अर्ज कही या रसूल अल्लाह, હું બહુ નાનો હતો, મને મારી માની કબરની નિશાની માલુમ નથી, કબર યાદ નથી. આકા કીધું જે કબ્રસ્તાનમાં હોય ઈ કબ્રસ્તાનમાં ગમે ઈ કબરને ચૂમી લે, માની કબર સમજીને. કીધું યા રસૂલ અલ્લાહ, કબ્રસ્તાન પણ યાદ નથી. મારા આકાએ કીધું તો પણ કોઈ પરેશાનીની વાત નથી, હું મોહમ્મદ અરબી છું. हाय हाय मांगने वालों हमको तो यूं चाहिए न फिर आज मुझे अपने दर से तू खाली कि तेरे बाबा है शाहों के शाह या सहरा. मारा आका है कीधु કે એ સહાબી, તારી મન્નત ખાના કાબા ચૂમવાની છે, ના તારી માં હયાત છે, ના એની કબર તને માલુમ છે, ના તને ઈ કબ્રસ્તાન માલુમ છે, તો પણ મૂંઝાવાની જરૂરત નથી. એક લીટી બનાવ, એક રેખા બનાવ, એક લાઈન ખેંચી લે, માની કબર સોચીને ઈ લાઈન ને ચૂમી લે, અલ્લાહ તારી મન્નત પૂરી કરી. સાહેબ, માનો તસવ્વુર કરીને જે લીટી કરવામાં આવે એ લીટી મામૂલી નો રીએ. એ લીટી થી ખાના કાબાની ચોખટ ચૂમવાની મન્નતો પૂરી થઈ જાય. તો સોચો કે માના કદમોમાં રબ્બુલ આલમીને કેવડો ખજાનો મૂક્યો છે. પણ સાહેબ, અફસોસની વાત એ છે કે માં પોતાના અઝમતને, પોતાના કિરદારને, પોતાના મકામને સમજી જ નથી. જે માં છે ને એને પણ આજે તરબિયતની જરૂરત છે. માં અગર નેક હોય ને તો દુઆ કબૂલ થાય એવું નથી. માં ગમે એવી હોય, રબ્બુલ આલમીન ઈ માની જોલીને પૂર કરી દે છે. પણ માને જો દીકરો બાબા ફરીદ જેવો બનવો હોય ને તો પછી પરવરિશ પણ એવી કરવી પડે. હિન્દુસ્તાનનો એક એવો રાજા જેને દુનિયા ટીપુ સુલતાન કહે છે, એને અંગ્રેજોથી લડાઈ લીધી છે સાહેબ. બાકી જેટલા વાતો કરે છે ને કરે જ છે, પણ ટીપુ સુલતાન શહીદ રહેમતુલ્લાહ અલૈહ હિન્દુસ્તાનનો સ્વતંત્ર રાજા છે, જેને અંગ્રેજોથી બરાબરીની લડાઈ લીધી છે. મૈસૂરમાં આપની દરગાહ છે, અલ્લાહ આપણા બધાને નસીબ ફરમાવે. इस दरगाह ऊपर साहब शेर लखेलो छे कि ये मिट्टी कीमती है बादशाहों के खजीनों से, अभी तक इस्लाम बागबार है ऐसे सफीनों से, अभी तक आवाज आ रही है ये तुर्बत के सीने से, अगर जिल्लत की जिंदगी हो तो मौत अच्छी है ऐसे जीने से. साहब, ई टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह જેની અઝમત અને જેનો મકામ તો બહુ ઊંચો છે, પણ જ્યારે અંગ્રેજો સામે એમની લડાઈ થઈ ને સાહેબ, તો લડાઈ રોકવા માટે આપે પોતાના દૂધ શરીક ભાઈને એક મુહાયદો અને એક લખાણ માટે અંગ્રેજો સામે મોકલો અને કીધું જાઓ વાત કરી આવો, લખાણ લેતા આવો કે આ એરિયાની જે ઈ વસ્તુ હોય છે. તો સાહેબ એના સગા ભાઈને દૂધ શરીક ભાઈ, એ દૂધ શરીક ભાઈ જ્યારે ગયા ને અહીંયા ને ઘણો ટાઈમ થયો આવ્યા નહીં, તો જે વ્યક્તિએ, જે ઓરતે ટીપુ સુલતાનને દૂધ પીવડાવ્યું હતું અને ઈ દીકરાને દૂધ પીવડાવ્યું હતું, ઈ દાઈને બોલાવવામાં આવ્યો અને ટીપુ સુલતાન પાછળ હાથ રાખી અને પોતાના મહેલની અંદર એમ ટહેલતા ટહેલતા કહે છે કે માઈ, અમારા શહેરના માણસો એમ વાત કરે છે કે તારો દીકરો, મારો ભાઈ અંગ્રેજોથી મળી તો નથી ગયો ને?
ત્યારે એ બુઢી માએ શું કીધું તું ખબર છે? એને કીધું, ટીપુ, ના તું અંગ્રેજોનો થઈ શક ના ઈ અંગ્રેજોનો થઈ શકે. ઈ આ ગઈઢી માં તને વાદો આપે છે. ત્યારે ટીપુ સુલતાને કીધું કે માજી, તમે આટલો કોન્ફિડન્સ અને વિશ્વાસથી કઈ રીતે કહી શકો કે ઈ અંગ્રેજો સાથે ન મળે? ઈ માએ કીધું કે બેટા, વાત ઈ છે, ઈ અંગ્રેજો સાથે તો ત્યારે મળે જ્યારે મેં વગર વુઝુએ દૂધ પીવડાવ્યો હોત. ના મેં તને વગર વુઝુના દૂધ પીવડાવ્યું છે, ના એને વગર વુઝુનો દૂધ પીવડાવ્યું. સાહેબી માની છાતી ઉપરથી જે દૂધ નકળતો હતો, દૂધની અંદર તહારત અને પાકીઝગી આવતી. સાહેબ યાં આવી ગયા મોબાઈલ, યાં જ આવી ગઈ ટીવી, અને આપણી જિંદગી એવી બરબાદ થઈ ગઈ ને કે આજે તમને ખરાબ લાગે ને સાહેબ તો માફ કરજો, પણ દિલમાં જગ્યા આપજો અમારી વાતને. અને ખરાબ લાગે તો કદાચ બીજી વાર નહીં બોલાવો, ન બોલાવતા, પણ સાંભળો કે આજના સુન્ની મુસલમાનને પૂછવામાં આવે કે ભાઈ વોટ્સએપ કેટલી વાર પહેલા ખોલ્યું તું? તો કે 10 મિનિટ પહેલા, ફેસબુક 15 મિનિટ પહેલા, ટ્વિટર અડધી કલાક પહેલા, યુટ્યુબ 10 મિનિટ પહેલા જોતો હોય. અને ઈ જ મુસલમાનના દીકરાને આપણે પૂછીએ કે દીકરા કુરાન ક્યારે ખોલ્યું તું? એમ કે બાપુ કુરાન નથી ખોલતું. ઈ જ જે દૂધ પીતા હતા ને દીકરાઓ, એની માયુ જ્યારે સૂરે રહેમાન પડતી હતી ને, ત્યારે औलाद નિઝામુદ્દીન ઓલિયા જેવી મળતી. औलाद બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકર જેવી મળતી. તમને નથી ખબર, બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકર ફારૂકી છે. એમની માં એમ કે છે કે ફરીદુદ્દીન નમાઝ પૈડા કર, હવે તું મોટો થઈ ગયો છો. કે છે કે માં, હું નમાઝ પડું, મારો શું ફાયદો? નાનો દીકરો હોય એ તરત પોતાના ફાયદાની વાત કરે, અને વાત ન કરે તો મા બાપ એને એવી રીતના તરબિયત આપે કે જા દીકરા પાણી લઈ આવ, હું તને ચોકલેટ આપીશ, તો તરત પાણી લઈ આવે, કેમ કે મીઠી વસ્તુ નાના છોકરાઓને ભાવે. એ સમયે એમની માં એમ કે છે કે દીકરા ફરીદુદ્દીન, એમનું નામ તો મસૂદ છે. અને આ નુક્તાને આગળ સમજતા ચાલીએ. સમજો, વલીમાં હું ન હોય, તું જ તું હોય. ને ઓલિયા અલ્લાહમાં સેંકડો ઓલિયા અલ્લાહ એવા મળશે ને સાહેબ, જેના નામ આજ સુધી બધાને નથી. એમનો ઇતિહાસ અને એમની કુરબાની તો દૂરની વાત છે. એ પોતાનું નામ પણ ખતમ કરી દેતા હતા અને નામ પણ નહોતા આપતા. કેમ કે એ એમ વિચારતા હતા કે અમારું નામ લેવા કરતા તો રબ્બુલ આલમીન નું નામ ન લે બધા, અમારું નામ લેવા કરતા અલ્લાહ અને એના રસૂલનું નામ ન લે. ઓલિયા અલ્લાહમાં તમને સેંકડો ઓલિયા અલ્લાહ એવા મળશે જેમણે સાહેબ પોતાના નામને પણ એક રાજ રાખ્યું છે. ઈ ઓલિયા અલ્લાહની મુકદ્દસ જમાત, જે જમાતને આપણે ન સમજી શકીએ, એમને પોતાનું નામ પણ લોકોના સામે બયાન કરવાનું પસંદ ન કર્યું. મારું દિલ એમ કહે છે કે એવી જાતોમાં ગેબન શાપીરની જાત છે જેનું નામ પણ આજે ગેબી છે. અલ્લાહ ને એના રસૂલ સિવાય આપણી औकात નથી કે એમનું નામ પણ જાણી શકીએ. પણ સાહેબ ઈ સાચા હતા, ઈ અલ્લાહ વાળા હતા, ઈ અલ્લાહના મકબૂલ બંદા હતા. તો જોવો ને, આજે એમના ઇંતકાલ અને પડદા કર્યા પછી પણ રબ્બુલ આલમીને એમની તુરબતને વીરાન નથી કરી દીધી. મૌલા તાલાએ એમની તુરબત ઉપર માણસોના દિલ લગાવી દીધા છે. અને એમની તુરબત ઉપર આવે માણસો કુરાનની તિલાવત કરે, માણસો પોતાના સગા હોય એવી રીતના દુઃખની વાતો કરે, એમના પાસે દુઃખના બયાનો કરે, અને એ પોતે મહેસૂસ કરે કે હું કોક બીજાને કહું ને તો ઈ મારા દુઃખ ઉપર હસી શકે, પણ ગેબન શાહ પીરને કહું ને ત્યારે હું દુખી ભલે હોઉં. ગેબન શાહ પીર ખાલી દુઃખ સાંભળે નહીં, ઈ દુઃખ દૂર પણ કરી દે. બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકર નું નામ તો મશહૂર છે. એમને શેખ ફરીદુદ્દીન અત્તારથી જે મોહબ્બત થઈ, મોહબ્બતના કારણે એમને એમનું પોતાનું નામ ફરીદુદ્દીન કરી દીધું. એટલે ઈ નાની ઉંમરમાં વાક્યો છેલ્લો છે, હું મારી તકરીર પૂરી કરવા માંગુ છું. વાક્યો છેલ્લો છે. માં કહે છે કે દીકરા નમાઝ કેમ નથી પડતો? નમાઝ પડ. તો કીધું માં મને શું મળે? કીધું ફરીદ અગર નમાઝ પડ ને તો અલ્લાહ તને શકર આપે. શકર ગમતી હતી તો અલ્લાહ તને શકર આપે. તો કીધું માં હાલો હું હવે નમાઝ પડીશ. કીધું જા મારા દીકરા જલ્દી વુઝુ કરીને આવ.
બાબા ફરીદુદ્દીન વુઝુ કરવા માટે ગયા ને તો માએ ખાંડની નાની પુડીકી બનાવી મુસલ્લાના નીચે મૂકી દીધી ને મુસલ્લો પાથરી દીધો ને કીધું બેટા ચલો નમાઝ પડવા ઊભા થઈ જાઓ. સુબહાનલ્લાહ. ગેબન શપીરના માનવા વાળાઓ, નગાચી પીર અને કામુન શપીર અને દાવલ શપીર ને માનવા વાળા સુન્ની મુસલમાનો, હું તમને પૂછું છું કે શું તમે પણ તમારી ઓલાદની એવી પરવરિશ કરી? નત કરી તો જરૂર નુકસાનમાં છો. કરો અને એવી પરવરિશ કરો ને કે લાખોના વચમાં તમારો દીકરો વયો જતો હોય ને તો દુનિયા એમ કહે કે જો આ નબી પાકનો ગુલામ જાય છે. દુનિયા એમ કહે કે જોવો આ મુસલમાન જાય છે. એના કિરદારથી, એની ગુફતારથી, એના લિબાસથી અને એના વાત કરવાના અંદાજથી એવું મહેસૂસ થવું જોઈએ કે આ કોઈ જેવા તેવાનો દીકરો નથી, આ તો મુસલમાનનો દીકરો છે. પણ સાહેબ આપણે અસલી નકલીમાં પડ્યા રહ્યા. આપણે બાપુને પાસે સમજવા અને સુધરવા પહેલા જ આ બાપુ તો ડુપ્લિકેટ છે. અરે તારે અસલી બનવાનું છે, બાપુને નહીં. બાપુ ડુપ્લિકેટ હોય તો ભલે રહ્યા. કેવું સુભાનઅલ્લાહ. ને સાહેબ હું એક થોડોક દાવો કરું છું, કદાચ ખરાબ લાગે તો માફ કરજો, પણ જો એમ લાગે કે તહકીક કરવા જેવું છે, વાત સમજમાં આવે તો માની લેજો. તમે કોઈ બાપુને માનો ને અને ઈ બાપુ નકલી પણ હોય ને તમે અસલી હોવ ને તો નુકસાન તો તમને નથી, પણ અલ્લાહ પાક ઈ નકલી નો રહેવા દે. સુબહાનઅલ્લાહ. તમને અસલી કરી દે. તમે અસલી હોવ ને તો ઈ અસલી થઈ જાય. હિન્દુસ્તાનના બાદશાહ જેને દુનિયા ઔરંગઝેબ આલમગીર કહે છે. ઔરંગઝેબ આલમગીર સાહેબ અખંડ ભારતની સીમાઓ જ્યારે અફઘાનિસ્તાન અને આમ બર્માને પાર કરતી હતી ને એ મુસ્લિમ સમાજનો એક દીકરો જેને દુનિયા ઔરંગઝેબ આલમગીર કહે છે. સુબહાનઅલ્લાહ. જેને ભારતને સાહેબ એવો બનાવ્યો તો અત્યાર સુધી માણસો વિચારી શકે પણ બનાવી એવું ન શકે જેવું ઔરંગઝેબ બનાવી ગયા. ઔરંગઝેબ આલમગીરની દરબારમાં એક બહેરૂપિયો આવ્યો અને વાત એ આવી કે ઔરંગઝેબ આલમગીરને કહેવા માંડ્યો કે હઝરત હું એવા રૂપ ધારી લઉં ને કે તમે મને ઓળખી ન શકો. ઔરંગઝેબે કીધું એવું જોઈ લે. વાતમાંથી વાત વધી ગઈ અને હિન્દુસ્તાનના બાદશાહે એને ઈ વાદો કરી દીધો કે જો હું ધોકો ખાઈ જાઉં અને તને ન ઓળખી શકું ને તો આ મારા ભાઈ હિન્દુસ્તાનનો તાજ તારા માથા ઉપર મારે મૂકી દેવાનો છે. ઈ વાત આવી ગઈ સાહેબ, બયાન કરી દઉં. કેવો સુબહાનઅલ્લાહ. કેમ કે હવે મદીના શરીફ ગાડી પહોંચવા વાળી છે ને ડચકા મારે છે. પેટ્રોલ નાખો ને. કેવો સુબહાનઅલ્લાહ ભાઈ. બીજો દિવસ થયો, ઔરંગઝેબ આલમગીરના દરબારમાં વેપારીઓ આવ્યા. ઔરંગઝેબે વેપારીઓ સાથે મુલાકાત કરીને એમાંથી એક વેપારીને અલગ કાઢીને એમ કીધું કે કાલે જે મારાથી બહેરૂપિયો શરત લગાવી ગયો છો એ તું જ છો અને તું આજ વેપારીનો રૂપ લઈને આવ્યો. હું તને ઓળખી ગયો. અલ્લાહ. થોડાક દિવસ ગયા ને સાહેબ ઈ બાયુના કપડામાં આવ્યો. ઔરંગઝેબે બધી બાયુની વાત સાંભળી અને એમાંથી એને અલગ કાઢ્યો અને કીધું કે તું ઈ જ બહેરૂપિયો છો જેનાથી આલમગીરે શરતો લગાવી અને વાત જેના સાથે બની છે તે આજે ઓર્થોનું ભેસ લઈ લીધું છે અને રૂપ લઈ લીધું છે. સાહેબ એનાથી જેટલા થયા ને એટલા ઈ રૂપ લેતો ગયો, બદલતો ગયો, પણ ઔરંગઝેબ હર રૂપમાં એને ઓળખી ગયા. સુબહાનઅલ્લાહ. હર રૂપમાં એને ઓળખતા રહ્યા. સાહેબ એક વખત આવ્યો ઈ બહેરૂપિયો ગાયબ થઈ ગયો. સલ્તનતી વાત ભૂલી ગઈ, આજુબાજુ વાળા ભૂલી ગયા, એટલો સમય વયો ગયો અને ઔરંગઝેબ એક મુહિમમાં જતા હતા અને સિપે સાલારે ઇસ્લામે આવીને કીધું કે બાબા એક દરવેશ, એક ફકીર, એક અલ્લાહ વાળો છે, જંગમાં જતા પહેલા શું આપણે એની દુઆઓ લેતા જાશું, એનાથી મુલાકાત કરતા જાશું? ઔરંગઝેબે કીધું અલ્લાહ વાળો છે તો જવું પડે. સુબહાનઅલ્લાહ. અલ્લાહ વાળો છે તો જવું પડે, ચાલો. જ્યારે અહીંયા પહોંચ્યા ઔરંગઝેબ આલમગીર પોતાની તલવાર બાપુના કદમોમાં મૂકી અને કદમોને હાથ લગાવીને સર ઝુકાવીને કીધું કે એ અલ્લાહના વલી, એ દરવેશ, એ બાબા,
હું એક મુહિમમાં જાઉં છું, એક કામથી જાઉં છું, એક જંગમાં જાઉં છું, એક યુદ્ધમાં જાઉં છું, દુઆ કરજો કે મારી ફતહ થઈ જાય. જ્યારે આ શબ્દ બોલ્યા ને તો બાપુ હસવા માંડ્યા અને પોતાની પગડી અને પોતાનો લિબાસ ઉતારીને કહેવા માંડ્યા કે હું ઈ જ 2 રૂપિયો છું, હું ઈ જ 2 રૂપિયો છું જેની સાથે આપે વાત વધાવી લીધી હતી અને આપે કીધું તું કે જો તું મને ધોકો દઈ શકીશ તો હું તને તાજ દઈ દઈશ. ઔરંગઝેબ આજે તમે હારી ગયા. ઔરંગઝેબે કીધું વાકઈ હું હારી ગયો. લ્યો આ હિન્દુસ્તાનનો તાજ ઈ બાબાના માથા ઉપર મૂક્યું અને કીધું બાબા વાકઈ હું ધોકો ખાઈ ગયો. એટલે બાબાએ કીધું કે ઔરંગઝેબ વાત સમજમાં નથી આવતી. જ્યારે ઓરતોનો ભેસ લીધો ત્યારે ઓળખી ગયા, વેપારીઓના કપડામાં ઓળખી ગયા અને બીજા ફોજીના કપડામાં તમે ઓળખી ગયા, હાડ કપડામાં ઓળખી ગયા. આજે તો મેં કોઈ બીજા કપડા નથી પહેર્યા, બસ ખાલી એક સાદા સલીબાજ પહેર્યું છે, દાઢી વધાવી લીધી છે અને માથા ઉપર પગડી, બીજી કોઈ નવી વસ્તુ નથી. આજ કેમ ધોકો ખાઈ ગયા? ઔરંગઝેબે કીધું કે હું દુનિયાના હર વ્યક્તિને પરખું ને પછી વિશ્વાસ કરું, પણ અલ્લાહ વાળાઓને કોઈ દી પરખતો નથી, એની ઉપર વિશ્વાસ કરી લઉં છું. યા કોઈ દી હું પરખવા નથી બેસતો, યા મારે કોઈ દી એમને ચેક ન કરાય, હું વિશ્વાસ કરી લઉં. એમ કહીને ઔરંગઝેબ આલમગીરી ખાનકામાંથી બહાર નીકળ્યા ને સાહેબ, અને રસ્તો પોતાનો માપવા માંડ્યા ને હાલવા માંડ્યા ને પાછળ ઈ 2 રૂપિયો દોડતો દોડતો આવ્યો અને ઔરંગઝેબ આલમગીરના હાથમાં ઈ તાજ દીધું અને કીધું એ આલમગીર તારા તાજમાં ઈ લુત્ફ નથી જે ફકીરીમાં લુત્ફ હતો. સાહેબ એમણે સાચા મહિનાને તો અલ્લાહ એને સાચો બનાવી દીધો. આપણે કયા ફલસફા અને કયા હિસાબ કિતાબમાં ખોવાઈ ગયા? આવો તોબા કરો અને અલ્લાહ વાળાઓની બારગાહમાં સરોને ઝુકાવો જે તમને મળે. અને આજે સાહેબ સૌથી મુશ્કેલ શું છે? સૈયદ નઈમુદ્દીન મુરાદાબાદી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ કહે છે કે વિલાયત કોઈ વલીને છુપાવી હોય ને તો મસ્જિદનો ઇમામ બની જાય. કેમ કે કોમ ઇમામને બુદ્ધિમાન છે, વલી નહીં માને. પણ યાદ રાખજો સાહેબ કે ઓલિયા અલ્લાહ તમને મળશે ને તો યા મઝારમાં મળશે, યા ખાનકામાં મળશે, યા મદ્રસામાં મળશે, યા મસ્જિદમાં મળશે. ભાંગ પીવા વાળા, ચરસ પીવા વાળા, ગાડું દેવા વાળા એને વલી નો સમજો. વલી ઈ હોય જેના ચહેરાથી કુરાન મજીદની આયતનો નૂર છલકતો, જેના મોઢાથી ગાંજાની બદબુ ન આવતી હોય, જેના મોઢાથી દરૂદની ખુશ્બુ આવતી હોય. વલી અલ્લાહ તમે જોવો ને, શાહે આલમ મૈડા મદ્રસામાંથી, શાહ વજુદ્દીન અલવી ગુજરાતી મૈડા મદ્રસામાંથી. અને ઈ લોકો એવા હતા સાહેબ જે નમાઝો પઢાવતા હતા, કુરાનની તાલીમ આમ કરતા હતા, લોકોને કુરાન શીખડાવતા હતા અને ઓલિયા અલ્લાહ હતા. પણ આપણી કોમ એમ સમજે છે કે મસ્જિદમાં ખાલી મૌલાના જ મળે, કોઈ વલી ન મળે. એ બહુ મોટો ધોકો છે. નહીં, તમે બાટા ને ટાટાના ચપ્પલમાં ધોકો ન ખાઓ તો અલ્લાહ વાળાઓની અંદર પણ ધોકો ન ખાઓ. ક્યારે? જ્યારે તમે સાચા થઈ જાઓ, તમને હર વ્યક્તિ સાચો મળશે અને ખોટા તમારાથી દૂર થવા માંડશે. એ બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકરનો વાક્ય પૂરો કરીને મારી તકરીર પૂરી કરું છું. સાંભળો, માએ મુસલ્લો પાથરી દીધો અને નીચે ખાંડ મૂકી દીધી અને બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકર મુસલ્લા ઉપર ઉભા રહ્યા, નમાઝ પઢી. કેવા મીંડા માં નમાઝ તો પડી લીધી શકર. માએ કીધું બેટા મુસલ્લો ઉપાડો. જ્યારે મુસલ્લો ઉપાડ્યો તો ઈ જ ખાંડની પુડીકી મળી ને જ્યારે પુડીકી ખોલી નીચે અંદર ખાંડ, રાજી થયા. કીધું માં આ તો હાચન ખાંડ મળી છે, હાચન મળી છે. માં કીધું હા બેટા નમાઝ પડીશ તો ખાંડ મળશે, શકર મળશે, ખાંડ મળશે, નમાઝ પડીશ તો. રોજ જ્યારે વુઝુ કરવા જાય માં ખાંડની શકરની પુડીકી વારીને મુસલ્લા નીચે મૂકી દે અને મુસલ્લો પાથરી દે. બાબા ફરીદુદ્દીન નમાઝ પડે, મુસલ્લો ઉપાડે ને ખાંડ ખાઈને રાજી થાય. પણ સાહેબ એક વખત બજારમાં હતા અને આવતા હતા ને તો આવાજ આવી હૈયા અલસ સલાહ. અને એક વાત કહું તમને, કોઈ માણસ અગર દાવત દે ને આપણને કે લગ્નમાં આવો,
અને ગરીબ હોય ને, પાડોશી હોય તો આપણે વિચારીએ ભલે ગરીબ રહ્યો પણ પાડોશી છે, નહીં જાય ખરાબ લાગશે, જવું પડશે. અને સાહેબ એ જો આપણા લેવલ નો હોય ને તો આપણે વિચારીએ કે ના સમાજમાં મારી શું વેલ્યુ રહેશે, અગર નહીં ગયો તો જવું પડશે. અને પૈસા વાળો હોય ને સાહેબ દાવત ભૂલીએ ગયો હોય તો પણ માણસો ફોન કરીને એને એમ કહે કે હાજી સાહેબ કદાચ તમે દાવત ભૂલી ગયા હશો પણ અમે તમારા વ્યવહારમાં સાચા છીએ, અમે તમારા વફાદાર છીએ, અમે આવી જશું. વિચારવા જેવું ઈ કે ઈ ત્રણેય જગ્યાએ ઈ એમ વિચારે કે ગરીબ પણ ક્યારેક મને કામ આવશે, લેવલ વાળો પણ કામ આવશે ને અમીર પણ કામ આવશે. એના પ્રસંગને અને દાવતને ઠુકરાવાય નહીં, કેમ કે ઓખા વેલા ટાઈમમાં, મુસીબતના ટાઈમમાં આ લોકો સાથે સંબંધ હશે તો કામ આવશે. પણ ઈ જ મુસલમાનને પૂછું કે તારા લેવલનો, તારા ગરીબ કે તારો પૈસા વાળો, ઈ અલ્લાહથી તો મોટો નથી ને. અને રબના ઘરથી તને 5 વખત દાવત દેવામાં આવે છે. હૈયા અલસ સલાત, અલ્લાહ તરફથી દાવત આવી, અલ્લાહના ઘરથી દાવત આવી. તે શું દાવતને કબૂલ કરી? સાહેબ ખરાબ લાગે તો માફ કરજો પણ આજે આપણી ઉમ્મત અને આપણા માણસો જ્યારે અઝાન થતી હોય ને ત્યારે ટીવીનો અવાજ બંધ કરી દે છે, ટીવી પણ નથી બંધ કરી શકતા, યાથી નજર નથી હટતી. અને અલ્લાહના કલામની, અલ્લાહના ઘરના દાવતની આપણા નજરમાં કોઈ વેલ્યુ નથી. પણ સમજો તમે ગરીબની અહીંયા એકવાર નો જાવ તો ચાલી જાય, લેવલ વાળા માણસની અહીંયા નો જાવ તો ચાલી જાય, અને પૈસા વાળાની અહીંયા જાવ નો જાવ ને તો એકવાર ચાલી જાય, પણ અલ્લાહની દાવતમાં નો જાવ ને સાહેબ તો નો ચાલે, અહીંયા જવું પડે. કેમ? કેમ કે જે દાવત દેવામાં આવે છે હૈયા અલસ સલાહ, એની સાથે સાથે તમને ખબર દેવામાં આવે છે હૈયા અલલ ફલાહ. આ સલામ, આ સલાત તરફ આવ અને આ નમાઝ તરફ આવ તો તારા માટે હૈયા અલલ ફલાહ આના પછી જ કામયાબી છે. તારી કામયાબી નમાઝની અંદર છે. તો ક્યાં ખોવાઈ ગયો મારા ભાઈ? બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકરે જ્યારે સાંભળ્યો હૈયા અલસ સલાહ ને હૈયા અલલ ફલાહ ની દાવતો સાંભળી, દોસ્તોને કેવા માંડ્યા શકર ખાશો? શકર દોસ્ત કેવા માંડ્યા હા ખાશું, કેવા માંડ્યા ચાલો નમાઝ પડી અલ્લાહ શકર દેશે. દોસ્ત કેવા માંડ્યા ફરીદુદ્દીન કેવી પાગલો જેવી વાતો કરો છો, અલ્લાહ પણ કોઈ દી શકર દીએ? ફરીદુદ્દીને કીધું તું માન નો માન અમને તો આપે છે. માણસો કહે છે ગેબન શપીર કોઈ દી દીએ, અમે કહીએ છીએ તું માન નો માન અમને આપે છે. તારા માન નો માનવાથી કઈ ફેર ન પડે. બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકર નહેર ઉપર વઝુ કરીને ઘરે આવ્યા ને મુસલ્લો ઉપાડીને ઉભા રહી ગયા અને માં નમાઝ પઢું છું તો કીધું માં બેટા વઝુ તો કરી આવ. કીધું માં આજ મુસલ્લો પકડીને એટલો ઉભો રહ્યો છું કે બહારથી વઝુ કરીને આવ્યો છું. મુસલ્લો પાથરી અને રકાત બાંધીને સાહેબ તો ઈ માં ભી માં હતી, વાળોને આસમાન તરફ ફેલાવીને કીધું એ રબ્બુલ આલમીન આ બુઢિયા માનું, આ ઝઈફ માના વાળોના, સફેદ વાળોના વાસ્તા રોજ ફરીદુદ્દીન શકર અને ખાંડની લાલચમાં નમાઝ પડતો હતો. આજ જો એને ખાંડ નહીં મળે ને તો કાલ મારો દીકરો નમાઝ મૂકી દેશે. સાહેબ યા બાબા ફરીદુદ્દીન ગંજ શકરે નમાઝ પૂરી કરી ને અહીંયા માએ દુઆ પૂરી કરી અને માની આંખોમાં આશ. પણ જ્યારે મુસલ્લો ઉઠાવ્યો ને સાહેબ આજ પૂરી કી નહીં, આજ પૂડિયા નહીં શકરની, આજ તો જોયું કે નીચેનો સારો હિસ્સો શકરની હોશ બનીને ઉભો છે. કીધું માં રોજ એક પડી કી અને આજ એટલી શકર. કીધું દીકરા રોજ હું મુકતી હતી આજ એણે મૂકી દીધી છે. રોજ હું મુકતી હતી આજ એણે મૂકી દીધી છે. સાથીઓ આવો અલ્લાહના વલીના દરબારમાં અને પોતાની દોસ્તીઓને, પોતાની સંગત અને સોહબતને ઓલમા અને સાદાત તરફ કરો અને પોતાની આખિરતની તૈયારી કરો. અલ્લાહ પાક મારા કહેવામાં, આપના સાંભળવામાં જો કોઈ ભૂલ ચૂક, ખતા, લગ્ઝિશ, ગલતી થઈ હોય એના મહેબૂબના સદકામાં, પંજતન પાકના સદકામાં, સાહાબાએ કિરામના સદકામાં મારી ભૂલને, ખતાને, લગ્ઝિશને માફ કરે. આપણા બધાયનો અહીંયા બેસવું મોલા તાલા કબૂલ ફરમાવે. અસ્તગફિરુલ્લાહ રબ્બી મિન કુલ્લી ઝંબી વ અતુબુ ઇલૈહ. લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદ રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ.
દીનની વાત ફેલાવવી એ સવાબે જારિયાનું કામ છે. તો આ નિયતથી વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને તમારા ઇસ્લામિક ગ્રુપમાં શેર જરૂર કરો.